ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਗ। मोदी ने किया मनाओगा और मोदी है आ मोदी की सरकार ऐसी है किसान सारा सड़कों पर एक गल होर मोदी साहब ने साबित करती भी चाह दे कप च कल्ला बिस्कुट ही नहीं डुबदा देश भी डुब जांदा है। मोदी साहब तो साडा देश ही नहीं दुखी, मोदी साहब दे घर दे भी दुखी ने। तुसी पिछे जे वेख्या होना जदों नोटबंदी आई सी साडे पिंड च इहो जिहा कोई नामर्द पैदा नहीं होया जेड़ा किड्डा भी गरीब है पर वो आपदी मां नूं ये गल नहीं कहेगा भी मेरे को तेनू देण वास्ते रोटी नहीं, तू आपदी पेंशन कढ़ा ते फिर रोटी लिया। मोदी साहब ने तो आपदी मां भी लैन चलाती पेंशन कढ़ाउण वास्ते नोटबंदी दे विच ना 6-6 हज़ार दे के किसानां ते एहसान ना जताउण। आ जट दा पुत्त 7,000 रुपया उन्हां दे एक किसान नूं देगा। मेरे नाल आके इक्को पानी कणक नूं लवा देण रात ठंडी रात दे विच ते जे उन्हां दी धोती गोल ना होगी ते मैनू भी जट दा पुत्त किन्ने कहना 7,000 रुपया देंगा जो उन्हां दा कोई बंदा आके साडे नाल पानी लवाए एक पानी लवा दे कणक नूं। तो आपने तलवाड़ा गांव के अंदर ढोले के आगे बीन बजाई है, इसका मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हो आप, क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारा मैसेज यही है भी सेंटर सरकार और मोदी सरकार है जी हमारा लाखों किसान है जिका हमारा दिल्ली आज 10 दिनों बैठे डेरो डाल के बैठे ट्रालियां और बच्चा और घर का सारा परिवार लेके बैठे है। तो ये झोटा का बीन बजाने वाली बात है, इसमें मोदी है। अब देखो मोदी या तो झोटो बन जाओ या मोदी इंसान है तो हमारी मांगा मांगे और मारो अपने मसलो हल करके शांतिपूर्ण किसानों घरे भेजो। नहीं तो झोटो है झोटा का मैं बीन बिया बजाइए बिया किसान सारा बीन बजाने ला रहे हैं, घर परिवार छोड़ के बैठे ला रहे हैं, नारा लगाने ला रहे हैं। और देखो आज इतना लोग दुखी हो रहे हैं, एक मिनट कोई बात है तुरंत मैंने तीनों कानून वापस लेना चाहिए, किसान हक में बात करनी चाहिए, शांतिपूर्ण घरे भेजना चाहिए। तो हमारा तो यही संदेश है, मैं एक संदेश देने की खातिर आज झोटो ले आगे बीन बजा के मैं एक संदेश पुकारना चाहूँ मोदी जी ने। और मोदी झोटो ना बने इंसान बने और आ किसानों को जो मुद्दा सारा हल करके अपन शांतिपूर्ण घरे भेजो जब अपने आप के घर के जाके काम करें। मोदी छोदी चक देंगे कट्टर पट्टर चक देंगे इस तरह है जी। अज जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता है भी अज 8 तरीक नूं साडीआं किसान जथेबंदियां वल्लों समूचा भारत बंद का ऐलान किया गया सी। उसे ही लड़ी के तहत पिंड तलवाड़ा खुर्द के जिन्ने भी साडे जागदी जमीर वाले, इस शब्द मैं स्पैशल बोल रहा, जागदी जमीर वाले जिन्ने भी साडे किसान भरा ने वो तलवाड़ा बस स्टैंड ते आए ने ते उन्हें आके इत्थे असीं जाम भी कीता ते साडा जाके भावें तुसीं चैक कर लो समूचा नगर तलवाड़ा अज सारे शटर डाउन है, सारा पिंड बंद है ते सारा साडा एलनाबाद जिहड़ा शहर है उत्थे भी सारा पिंड एक तरफों बंद है, सारा शहर बंद है। ते असीं धन्नवादी हाँ तलवाड़ा गांव वासियों के जिन्होंने एक काल दे विच सारे पिंड दीआं दुकानां बंद कीतियां ते खास कर किसान भरावां दा जिहड़े पहली आवाज़ दे विच बस अड्डा तलवाड़ा खुर्द पहुंचे आ ते किसान भरावां दी जिहड़े दिल्ली बैठे उन्हां दी सपोर्ट कीती आ। जिहड़े भरा दिल्ली नहीं पहुंच सके वो भी अज इत्थे आके उन्हां दे हां दा नारा मार लग्या। असीं धन्नवाद करदे हां। आउण वाले समय च किसानां दी मीटिंग करके इत्थों भी ट्रालियां दे जथे आ जिहड़े एलाहाबाद तलवाड़े खुर्द तो दिल्ली नूं कूच करनगे। इसे करी असीं अपील करदे हां किसानां नूं आउण वाले समय दे विच वध तो वध ट्रालियां भर के दिल्ली पहुंच गए। जो सेंटर सरकार अड़ी हुई आ उहदी धौन ते गोडा रख के जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस उन्हें पास कीते आ उन्हां नूं वापस दवाइए। थोड़ा जिहा हमला मारन दी लोड़ है। हुण गल सिरे ते आई खड़ी आ, थोड़ा जिहा आपां जोश नाल होश नाल ये तैयारी रखांगे तो मैनूं लगदा भी 5-7 दिनां दे विच ये जिहड़ी जंग आ जित के रहांगे। खास करके असी जिहड़ा लोकल मीडिया है पत्रकार भाईचारा है इन्हां दा भी असी धन्नवाद करना चाहुंदे हां जिहड़ा तुसीं साडी आवाज़ किसानां दी आवाज़ तुसीं साडी सेंटर तक पहुँचा रहे हो। और इहदे नाल एक तुहाडे तक अर्ज है साडी कि तुसीं जिहड़े लोकल इत्थों दे बीजेपी दे जां मौके दी सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे है उन्हां तक भी उन्हां दे भी इंटरव्यू लैण जाओ और उन्हां नूं पुछो जिहड़े तुसीं 3 ऑर्डीनेंस की गल कर रहे हो ये जिहड़े लोकां नूं नहीं समझ आ रहे ये लोकां दे विच जाके सानूं समझाए जाण जां तुसीं इंटरव्यू के थ्रू सानूं समझाओ कि उन्हां दे फायदे की है। घट्टो घट्ट जिहड़े साडे कोले वोटां मंगण आउंदे आ
5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੋ ਜਗ ਦਾ ਅਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਅਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਅਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਜਗ ਦਾ ਅਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੋ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਂ, ਹਾਏ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਂ, ਏ ਰੱਬਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਂ, ਰੱਬਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਕੱਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮਰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਜਤਾਉਣ। ਆ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣ ਰਾਤ, ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਗੋਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ। 7,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, MLA ਦਾ ਤੇ MP ਦਾ, ਦੋਨੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਚਟਾਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਕਢਾਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MP BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ MLA, ਚਾਹੇ ਕੋਈ JJP ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੌਂਕਦੇ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਰੇਹੜੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਿਉਂ। आज के प्रदर्शन के बारे में, ये जो किसान हैं काफ़ी दिनों से अपने मांग के लिए डटे हुए हैं, तो सरकार ने इनकी मांगों को मानना चाहिए। और सरकार भी इस जोटे की तरह हो रही है, जिस तरह ये जोटा बांध रखा है, इसके आगे बीन बजाई है लोगों ने, किसानों की एक भी मांग नहीं मान रहे। इसलिए हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि सरकार को ये बात माननी चाहिए, किसानों के मुद्दे इनको हल करके किसानों को घर भेजा जाए। दिल्ली तक, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम इकट्ठे हो रहे हैं। हम इनका समर्थन जहाँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इनका समर्थन करते रहेंगे और शुरू से कर रहे हैं।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਟੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਝੋਟੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੈ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਲੇ ਪੱਠੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਰੇਲ ਮੋਦੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। सिरसा से लेकर तलवाड़ा पहुंचा। तलवाड़ा लगभग 20 दिन से ज़्यादा ऊपर टाइम होने वाला है। जरनैल सिंह बराड़ एडवोकेट मरण वर्त पे बैठे हैं, सरकार ने सुध नहीं ली। उसी प्रदर्शन का हिस्सा आज युवा साथियों ने झोटे के आगे बीन बजा के ये संदेशा पहुंचाना चाहा सरकार तक, प्रधानमंत्री तक, कि किसी तरह हमारी सुनी जाए। संदेश पहुंचाने का अलग अलग तरीके हैं। हर गांव में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार से मांग है कि किसानों की जायज मांगे हैं, नजायज मांगे नहीं है। बीजेपी के भी साथी अंदर बढ़ के ये कहते हैं, सुनने में आया है कि ये मांगे किसानों की जायज है। सरकार से मांग है कि उनकी मांगे मानी जाए। आपका यहाँ आने पर धन्यवाद, आपने हमारी सुध ली, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उचित मांग है किसान की, अब पूरे देश के किसान सड़क पर हैं, धरने पर हैं। सरकार से गुजारिश है कि जो भी उचित मांग है जल्द से जल्द किसान की पूरी की जानी चाहिए। तो आप अगर ये धरना आगे चला तो आप इसी तरह साथ देंगे? मेरा गांव है, मेरे गांव के लोग हैं, हम सब एक हैं ना। और जो बंद है ट्रैफिक का है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, और किसी भी या एम्बुलेंस है जो शादी वाला है गुजर रहे हैं, या कोई मजबूर है, बीमार है, उसको तहे दिल से जाने दिया है, उसको किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਰੋਲ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 लाख करोड़ रुपया हमने 2000 रुपये सालाना के हिसाब से दे दिया, लेकिन उद्योगपति ਜਿਹੜੇ 30-35 घराने 38 घराने सारे उन्होंने 21 लाख करोड़ रुपया दे ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 70% ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 70% 80% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਔਰ 38 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 31,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 21,000 ਕਰੋੜ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ 30% ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ GST ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ GST ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। CAA ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, UP ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲकुल शांतिमय तरीके ਦੇ ਨਾਲ। हमने इलाहाबाद बार की तरफ से किसान आंदोलन को तो पूरी तरह समर्थन किया हुआ है। आज इलाहाबाद बार का सारा कारोबार बंद है। मैं सबसे ज़्यादा किसान और एक स्टॉक जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था जिसमें हर व्यापारी को एक हद तक लिमिट स्टॉक करने की थी, अब सरकार ने उसको खुला छोड़ दिया। बड़ा पूंजीपति अपने हिसाब से स्टॉक करेगा और अपनी मर्जी से उस स्टॉक को निकालकर अपनी मर्जी से रेट लगाएगा, जिससे गरीब हर वर्ग के किसान को, मजदूर को, हर वर्ग के आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। महंगाई की मार इतनी हो जाएगी, गरीब आदमी का जीना हराम हो जाएगा।